Good morning, everyone. Myself, Govind Daspute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is Pharmaceutics First, in which we learn about new chapter, that is the Introduction to Pharmacopoeia. In last few lectures, we discuss about the chapter that is the Introduction to Different Dosage Forms, in which we learn about what is a drug. A drug may be defined as an agent intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure, or prevention of disease in man or in other animals. Then dosage forms. Then importance of dosage forms. Then classification of dosage form. Dosage forms are mainly classified into three classes: solid dosage form, liquid dosage form, and semi-solid dosage form. Solid dosage form again divided into two classes: unit dosage form and bulk dosage form. Unit have example tablet, capsule, powder, pills, and bulk solid dosage form again divided into two classes: internal and external. In internal example, fine powders, granules, effervescent granules. External examples are dusting powder, insufflation, dentifrices, and snoops. The next main class is the liquid dosage form, in which it divided into two classes: monophasic and biphasic. Biphasic have example emulsion and suspension. Monophasic again divided into two classes: external, internal. Internal have example syrup, elixir, linctus, and drops. External have examples are such as liniments, lotions, gargles, throat paint, mouthwash, spray, eye lotion, eye drops, nasal drops. Then main third class or last class of the dosage form, that is the semi-solid dosage form, or also called semi-liquid dosage form. It divided into two classes: external and internal. Internal have again two examples: suppositories and pessaries. External have four examples: ointment, cream, paste, and jellies. Then next one we discuss about, that is the new drug delivery system, in which new drug delivery system drugs are administered with the main aim of curing a patient of his or her disease. Drugs are never administered in their pure form but are converted into a suitable formulation so that its onset and intensity of action as well as total duration of action can be checked according to the need. Some modern dosage form example: implants, film and strip, liposomes, drug carrier, controlled drug delivery modules, erythrocytes, nanoparticles, and prodrugs. And now in this lecture we discuss about new chapter, new point, that is the Introduction to Pharmacopoeia. The term pharmacopoeia comes from the Greek word pharmakon, meaning is drug, and poion meaning make, and the combination means any recipe or formula or other standard required to make or prepare a drug. Then also medicine play an important role in life of human being, as it is concerned with the health and disease. Number of attempts have been made to write the official book for the guidance of person in the practice of medicine. माणसाच्या लाईफमध्ये मेडिसिनचा खूप महत्त्वाचा रोल आहे, जसं की आपल्या हेल्थ आणि डिसीजशी रिलेटेड त्याचा खूप महत्त्वाचा रोल आहे. मग यांना गायडन्स करण्यासाठी नंबर ऑफ बुक्स हॅव बीन मेड टू राईट ऑफिशियल बुक टू गायडन्स द पर्सन इन द प्रॅक्टिस ऑफ मेडिसिन.
मेडिसिनमध्ये प्रॅक्टिस करण्यासाठी नंबर ऑफ बुक्स लिहिले गेलेले आहेत किंवा खूप सारे बुक्स अवेलेबल आहेत. पण त्यातच द वर्ड किंवा फार्माकोपिया हा वर्ड ग्रीक वर्ड आहे मेन, आणि त्याचा फार्मॅकॉन, दिस इज द ग्रीक वर्ड. फार्माकोपिया हा ग्रीक वर्ड आहे. आणि फार्मॅकॉनचा मिनिंग काय होतो, अर्थ काय होतो, ड्रग. फार्मॅकॉनचा अर्थ होतो ड्रग. आणि पियॉनचा मिनिंग होतो टू मेक. म्हणजे काय की फार्माकोपिया हा ग्रीक वर्ड आहे आणि फार्मॅकॉन शब्दाचा अर्थ होतो ड्रग, आणि पियॉन शब्दाचा अर्थ पिओ शब्दाचा अर्थ होतो टू मेक. म्हणजे त्याचा कंबाईन अर्थ काय होतो की ड्रग बनवणे, ड्रग तयार करणे. Combination means any recipe or formula or other standard required to make or to prepare a drug. काय अर्थ होतो फार्माकोपिया शब्दाचा काय अर्थ होतो, टू मेक और टू प्रिपेअर अ ड्रग. समजला आहे. फार्माकोपिया शब्दाचा अर्थ काय होतो, लक्षात ठेवायचा, टू मेक और टू प्रिपेअर द ड्रग. दस इट हॅज अ ओरिजिन इन ग्रीक लँग्वेज. हा मूळच कोणता शब्द आहे, ग्रीक शब्द आहे. इट इज द लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सबस्टन्सेस, क्रूड ड्रग्स अँड द फॉर्म्युला फॉर मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ देम. मग या फार्माकोपियामध्ये काय काय आहे, या फार्माकोपियामध्ये मेडिसिनल सबस्टन्सची लिस्ट आहे. त्यानंतर क्रूड ड्रगची लिस्ट आहे. क्रूड ड्रग म्हणजे काय, तर ज्या ड्रगचं ओरिजिन हे प्लांटपासून आहे, दॅट इज नथिंग बट क्रूड ड्रग. त्याला काय म्हटलं आहे, क्रूड ड्रग असं म्हटलं आहे. आणि काही फॉर्म्युले आहेत जे की प्रिपरेशन बनवण्यासाठी उपयोगी पडतात, असे काही फॉर्म्युले आहेत. द टर्म फार्माकोपिया वॉज फर्स्ट यूज इन 1580 in a book on drug standard printed in बर्गमो, इटली. फार्माकोपिया ही टर्म सगळ्यात अगोदर फार्माकोपिया हे वर्ड, हा शब्द किंवा ही टर्म सगळ्यात अगोदर 1580 मध्ये वापरली गेली, जी की बेर्गमो, इटली या नावाच्या साहाय्याने ती वापरली गेली. आफ्टर दॅट number of national pharmacopoeias were published by various European pharmacopoeia. The London, the Edinburgh and the Dublin pharmacopoeia were official throughout the kingdom. Each pharmacopoeia describes different strength and method of preparation for the same preparations. Hence, there was a lot of confusion. To overcome this difficulty, the first British pharmacopoeia came into the existence in 1864. 1860 मध्ये फर्स्ट फार्माकोपिया रिलीज झाला. Pharmacopoeias London. Nowadays, pharmacopoeias are published by the government that of country and it's considered to be as legalized book of standards in respect of drug and their standards. आणि आता काय केलं जातं आहे की जो तो देश त्यांचे एक फार्माकोपिया पब्लिश करतो आहे. जसं की एक्झाम्पल ब्रिटिश फार्माकोपिया कोणाचं आहे, ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कोडेक्स BPC, ते पण ब्रिटिश कंट्रीचं आहे. देन ब्रिटिश नॅशनल फॉर्म्युलरी, हे पण ब्रिटिश कंट्रीचं आहे. देन युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया, हे युनायटेड स्टेट्स आहे. इंटरनॅशनल फार्माकोपिया, युरोपियन फार्माकोपिया अँड इंडियन फार्माकोपिया. मेनली इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश बाय इंडियन गव्हर्मेंट. कोण पब्लिश करतं आहे, इंडियन गव्हर्मेंट पब्लिश करतं आहे.
Each pharmacopoeia describe different strength and method of preparation for the same preparation. प्रत्येक फार्माकोपोया काय करतोय, वेगवेगळ्या मेथड डिस्क्राईब करतोय, सेम प्रिपरेशन बनवण्याच्या वेगवेगळ्या मेथड डिस्क्राईब करतोय. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला टॅबलेट बनवायचे असेल आणि आपण जर 2-3 फार्माकोपिया पाहिले तर प्रत्येक फार्माकोपियामध्ये टॅबलेट बनवण्याची पद्धती वेगवेगळी डिस्क्राईब केलेली आहे. Hence there was a lot of confusion. To overcome this difficulty, the first British pharmacopoeia come into the existence in 1864. म्हणजे अगोदर काय व्हायचं की वेगवेगळ्या मेथड व्हायच्या, त्यामुळे देर आर लॉट ऑफ कन्फ्युजन, वेगवेगळे कन्फ्युजन्स होते. पण त्यामुळे 1864मध्ये फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया एडिस झाला. इन द युनायटेड स्टेट द फर्स्ट फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन डिसेंबर 1820. युनायटेड स्टेटमध्ये सगळ्यात पहिला फार्माकोपिया 1820मध्ये पब्लिश झाला होता आणि दोन्ही लँग्वेजमध्ये, इंग्लिश आणि लॅटिन दोनही लँग्वेजमध्ये तो पब्लिश झाला होता. कुठे, युनायटेड स्टेटमध्ये. Later on a national formulary was also published in addition to USP, United States Pharmacopoeia. The object of the first USP was to select from substance the ones which possess medicinal power, converted them into preparation of suitable composition in order to enhance their power to the maximum advantages. The first international pharmacopoeia was published by the World Health Organization 1951. 1951मध्ये इंटरनॅशनल फार्माकोपिया पब्लिश झाला व्हॉल्यूम 1मध्ये. त्यानंतर 1955मध्ये त्याचे 2 व्हॉल्यूम झाले. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वॉज टू प्रोव्हाइड अ युनिफॉर्म लिस्ट विच वूड अवॉइड द कन्फ्युजन कॉज्ड बाय डिफरंट नॅशनल स्टँडर्ड्स, स्ट्रेंथ अँड नेम्स, especially for the use of travelers who might need to use the same prescription in the different countries. Then what about the pharmacopoeia? Pharmacopoeia is the official book published by the government of that country. Pharmacopoeia हे असं बुक आहे, एक ऑफिशियल बुक आहे, ते पर्टिक्युलर कंट्रीनं पब्लिश करण्याचं त्याला ऑथॉरिटी आहे. It contains the list of drugs, formulae for medicinal preparation with detailed information with respect to taste, description for these substances and their standard. मग या बुकमध्ये काय असतं, समजा फॉर एक्झाम्पल आपलं इंडियाचं फार्माकोपिया इंडियन सरकार पब्लिश करतं आहे, ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश सरकार पब्लिश करतं आहे. देन अजून काही फार्माकोपिया असतील ते पर्टिक्युलर देश पब्लिश करतात. तर मग या फार्माकोपियामध्ये काय आहे, इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ड्रग, त्यामध्ये ड्रगची लिस्ट आहे. त्यानंतर लिस्ट ऑफ ड्रग्स, फॉर्म्युले, त्यामध्ये फॉर्म्युले आहेत. त्यानंतर प्रिपरेशन विथ डिटेल इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेस्टची त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे, डिस्क्रिप्शन आहे फॉर द सबस्टन्स अँड देअर स्टँडर्ड. The pharmacopoeia word has been derived from and peon to making to make. Peon meaning to make. Pharmacopoeia are revised regularly to update the monograph of certain drugs, add new drugs, to removal of drugs monograph which are not in current use. फार्माकोपिया सतत रेग्युलरली अपडेट होत चालतो. मग त्यामध्ये मोनोग्राफ वगैरे काय आहे ते तुम्हाला समजेल नंतर. मोनोग्राफ वगैरे सर्टन अपडेट केले जातात, काही न्यू ड्रग ॲड केले जातात आणि जे ड्रग आपण यूज करत नाही ते ड्रग रिमूव्ह पण केले जातात. ऑफिशियल सबस्टन्स काय येतात त्यात, द सबस्टन्स ऑफ विच इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फार्माकोपिया इज नोन ॲज ऑफिशियल सबस्टन्स. ज्या सबस्टन्सबद्दल फार्माकोपियामध्ये माहिती दिलेली आहे असा सबस्टन्स म्हणजे ऑफिशियल सबस्टन्स. आणि ऑफिशियल बुक कोणकोणते आहेत तर इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया. देन ऑफिशियल कंपेंडिया इज द फार्माकोपिया विच इज द ऑफिशियल बुक पब्लिश बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ दॅट कंट्री. नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया, इट इज द बुक other than official books which is referred
विच इज यूज फॉर रेफरन्स. ऑफिशियल कंपेंडिया म्हणजे काय की फार्माकोपिया जे ऑफिशियल बुक आहे ते त्या पर्टिक्युलर कंट्रीने पब्लिश केलेलं असेल, आणि नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया म्हणजे काय की ते बुक त्या कंट्रीने पब्लिश केलेले नसेल पण ते रेफरन्स म्हणून यूज करू शकतो. दॅट इज द नॉन ऑफिशियल कॉम्पेन्सिया. देन नेक्स्ट पॉईंट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. The Government of India, through its letter number 2338 EHC/43 dated 26 January 1944, directed the Drug Technical Advisory Board to list the drug in use in India which are not mentioned in British Pharmacopoeia, and also recommended the standard to be prescribed to maintain uniformity and the chemical test to be used to establish identity and purity. भारत सरकारने 2338 HC 43 26 जानेवारी 1944 रोजी ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बोर्डला एक लेटर लिहिलं, आणि त्या लेटरमध्ये काय सांगितलं आहे की भारतामध्ये जे ड्रग यूज केले जातात त्या ड्रगची यादी तयार करा, जी यादी ब्रिटिश फार्माकोपियामध्ये मेन्शन नाही आहे. म्हणजे 1944च्या अगोदर आपण भारतामध्ये ब्रिटिश फार्माकोपिया रेफर करायचो. तर ब्रिटिश फार्माकोपियामध्ये रेफर करत असताना भारतामध्ये असे अनेक ड्रग्ज होते की जे ड्रग्ज ब्रिटिश फार्माकोपियामध्ये नव्हते पण ते भारतामध्ये त्याचा यूज चालू होता. तर त्या लेटरनुसार त्यांनी यादी लिस्ट करायची मागणी केली. द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया published the Indian Pharmacopoeia list 1946 as a supplement to the British Pharmacopoeia. मग 1946 साली भारत सरकारने जी लिस्ट बनवली, भारतामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ड्रगची लिस्ट बनवली, ती बनवलेली लिस्ट ब्रिटिश फार्माकोपियाला सप्लिमेंट म्हणून ती अटॅच केली. द टर्म लिस्ट इन द टायटल वॉज मिसलिडिंग. मग त्या लिस्टला काय टायटल दिलं, मिसलिडिंग हे टायटल दिलं. इन दॅट द बुक नॉट ओनली कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच वेअर ऑफ सबस्टिट्यूशनल मेडिसिनल व्हॅल्यू बट also laid down standards. The Indian Pharmacopoeia list contain about 180 monographs and a number of appendix prepared on the lines of the British Pharmacopoeia. भारत सरकारने 180 जवळजवळ 180 मोनोग्राफ किंवा 180 ड्रगची लिस्ट आणि खूप सारे अपेंडिक्स ब्रिटिश फार्माकोपियामध्ये ॲड करून दिली. Approximately 100 monographs were on vegetable drug growing in India and other gallinicals. जवळजवळ 100 मोनोग्राफ हे व्हिजिटेबल पालेभाज्यांवरती होते. द फार्मास्युटिकल अँड ड्रग रिसर्च कमिटी ऑफ द काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिसाइडेड इन February 1947 to comply a brochure to highlight the information and clinical use of the important indigenous drug of the India. Later on, it was decided to prepare a codex instead a brochure on the lines to the British Pharmaceutical Codex. The first Indian Pharmaceutical Codex was published in 1953 मध्ये पहिलं भारतीय फार्मास्युटिकल कोडेक्स पब्लिश झालं. द कोडेक्स कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ते कोडेक्स कसं होतं, 2 पार्ट्समध्ये ते कोडेक्स अवेलेबल होतं. द फर्स्ट पार्ट कॅरीड आउट 190 जनरल मोनोग्राफ्स ऑन नॅचरल प्रोडक्ट्स. पहिल्या पार्टमध्ये 190 जनरल मोनोग्राफ्स होते नॅचरल प्रोडक्टचे, अँड ड्रग्ज ऑफ व्हेजिटेबल अँड ॲनिमल ओरिजिन अँड अ फ्यू केमिकल्स. आणि त्यामध्ये अजून काही ड्रग ऑफ व्हेजिटेबल,
व्हेजिटेबलचे ड्रग होते काही, किंवा ॲनिमल ओरिजिन होते काही फ्यू केमिकल्स पण होते. आणि सेकंड पार्टमध्ये कन्सिस्टेड ऑफ फॉर्म्युलरी ऑफ गॅलेनिकल्स अँड ऑदर प्रिपरेशन्स. सेकंड पार्टमध्ये ओनली गॅलेनिकल्स आणि ऑदर प्रिपरेशन्स आर प्रेझेंट. आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्युटेड इंडियन फार्माकोपियल कमिटी इन 1948. म्हणजे ज्यावेळेस इंडियन फार्माकोपियलची लिस्ट पब्लिश झाली त्यानंतर इंडियन गव्हर्नमेंटने 1948मध्ये कमिटी तयार केली. अँड इन कॉम्प्लिमेंट द मोनोग्राफ्स ऑफ फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, द हेल्प वॉज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश फार्माकोपिया. मग त्यांनी कोणाकोणाची हेल्प घेतली भारत सरकारने, तर ब्रिटिश फार्माकोपियाची हेल्प घेतली, त्यानंतर युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंटरनॅशनल फार्माकोपिया अँड फ्रॉम सायंटिफिक इन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टेड इन ड्रग्स अँड फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. द फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश इन 1955. भारताने पहिलं फार्माकोपिया 1955मध्ये पब्लिश केलं. इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. काय सांगितलं जनरली हिस्ट्रीमध्ये भारतीय फार्माकोपियाच्या हिस्ट्रीमध्ये की 1944ला त्यांनी काय केलं आहे की एक लेटर ब्रिटिश गव्हर्नमेंटला किंवा ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बोर्डला एक लेटर पाठवलं आणि त्या लेटरमध्ये सांगितलं की भारतामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ड्रगची यादी करा जे की ब्रिटिश फार्माकोपियामध्ये मेन्शन नाही आहे. तर त्यावेळेस भारताने 1946ला अशा ड्रगची यादी पब्लिश केली जी की भारतामध्ये वापरली जायची पण ब्रिटिश फार्माकोपियामध्ये त्या मेन्शन नव्हत्या. त्याला नाव दिलं आहे मिसलिडिंग. आणि त्यामध्ये जवळजवळ 180 मोनोग्राफ होते आणि नंबर ऑफ खूप साऱ्या अपेंडिक्स पण प्रिपेअर केल्या आणि त्या कशामध्ये ॲड केल्या ब्रिटिश फार्माकोपियामध्ये. आणि जवळजवळ 100 मोनोग्राफ हे व्हिजिटेबलवर होते आणि काही मोनोग्राफ हे गॅलेनिक्सवर होते. मग ड्रग प्लांट ऑफ ओरिजिन सच मग त्यामध्ये बेब्रिस, कॅम्ब्रिज, इसबगोल, कलदाना, क्रुची, मायब्रॅलम हे वेगवेगळे, वसाका, राउल्फिया हे वेगवेगळे ड्रगचे त्यामध्ये ॲड केलेले होते. आणि ऑइल, जसं ऑइल पण त्यामध्ये ॲड केलेले होते. पुदिना ऑइल, नीम ऑइल, कॅसिया ऑइल असे वेगवेगळे ऑइल पण त्यामध्ये ॲड केलेले होते. त्यानंतर फार्मास्युटिकल ड्रग आणि रिसर्च कमिटीने काय केलं आहे की इंडस्ट्रियल रिसर्च डिसाईड केली 1947मध्ये आणि त्या ब्राउचरला हायलाईट करून इन्फॉर्मेशन क्लिनिकल यूजसाठी इम्पॉर्टंट ड्रग ऑफ इंडिया असं सांगितलं आहे. त्यानंतर त्यांनी ठरवलं की एक कोडेक्स तयार करायची आणि 1953मध्ये भारताची पहिली भारतीय फार्मास्युटिकल कोडेक्स तयार झाली जी की 2 पार्टमध्ये होते. पहिल्या पार्टमध्ये 190 जनरल मोनोग्राफ होते, त्यामध्ये काही व्हिजिटेबल्स होते, काही ॲनिमल सोर्स होते आणि काही केमिकल्स होते. आणि सेकंड पार्टमध्ये काही सगळे गॅलेनिकल्स प्रिपरेशन्स अवेलेबल होते. आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ भारतीय फार्मास्युटिकल कोडेक्स पब्लिक झाल्याच्या नंतर 1948मध्ये कॉम्प्लिमेंट द मोनोग्राफ ऑफ द फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया आणि अशा पद्धतीने 1955मध्ये भारताने पहिला फार्माकोपिया पब्लिश केला. So in this lecture we discuss only 2 points: introduction of pharmacopoeia and history of pharmacopoeia. The remaining part will be discussed in next lecture. Thank you.